आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी, सुखमनी साहिब जी की अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 8वीं अष्टपदी की विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। इस अष्टपदी के अंदर धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जिस तरह 7वीं अष्टपदी के अंदर आपां नूं साधु जनां दी वडियाई करके उन्हां दी संगत करन दा लाभ समझा रहे सन। इस अष्टपदी के अंदर हुण पातशाह आपां नूं समझा रहे हैं कि जिहड़े जी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर जाते उन्हां दा जिहड़ा जीवन है वो किहो जिहा बन जाता है। जे असी भी गुरु की मत लेके अपने उस मूल ब्रह्म दे नाल सच दे नाल ओदा ज्ञान प्राप्त करके ओदे च अभेद होना चाहुंदे हैं, जां किसी ऐसे महात्मा की जिन्हों ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है ओदी संगत करते हैं, तो ओदी सानू हुण पातशाह पछाण दस रहे हैं। पहला श्लोक के अंदर आपां नूं समझा रहे हैं, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक सदन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। पातशाह समझा रहे हैं जिहड़े इंसान दे मन दे अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने वासा कर लिया, मन साचा, जिन्हां ने अपने मन की मैल नूं उतार के इन्ना पवित्र कर लिया अपने मन नूं ते उन्हां अते परमात्मा दे अंदर कोई अभेद ही ना होवे। मन साचा मुख साचा सोए, ते वो हर समय अपनी रचना दे नाल उस परमात्मा का नाम जपदे होण, ओदी सिफत सलाह ओदी वडियाई करते होण। ये ना होवे कि मुख तो तां वडियाई हो रही है, मन दे अंदर विकारां दी मैल भरी पई है। असी धर्म दे बुरके पा के मुख तो तां वडियाई करते होइए ते अंदर साडे बहुत सारे विचार फुरने माड़े चंगे चलते होण। हुण सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं जिन्हां ने मुख अते मन नूं एक कर लिया, जिहदे अंदर फिर उस वाहिगुरु निरंकार दे नाम का वासा हो गया, वो जदों भी अपनी रचना तो बोलणगे उस परमात्मा की उस्तत वडियाई ओदा नाम जपणगे, ओदी सिफत सलाह करनगे, ते जो भी वचन बोलणगे वो हिरदे चों बोलणगे ते कमाए हुए वचन बोलणगे। पातशाह समझा रहे हैं मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक सगन कोए। ओ हरेक जगह एक परमात्मा नूं वेखणगे, ओदे निर्गुण स्वरूप नूं वेखणगे। जे वो संसार सरगुण स्वरूप नूं भी वेखदे आ तां ओदे अंदर भी परमात्मा की जोत वेखणगे, क्योंकि गुरबाणी अंदर आपां नूं इह ज्ञान दिता गया उस परमात्मा के दो ही रूप ने, तीसरा कोई रूप नहीं। एक निर्गुण है, दूसरा सरगुण है। सरगुण उस नूं कहंदे ने जो दृष्टमान दे अंदर इन्हां नेत्रां दे नाल सानूं दिखाई दे रहा है। निर्गुण वो है जिहड़ा आकार तो रहत है, निराकार है, जिन्हों वेखण दे लई सानूं इन्हां नेत्रां दे उपर एक ऐनक लाउणी पैंदी है भगती रूपी। पर जिहड़े जीव इस अवस्था च पहुँच जाते हैं वो सारे संसार दे अंदर सरगुण स्वरूप परमात्मा का देखते हैं। मन साचा मुख साचा सोए, अबर ना पीछे एक सगन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जिन्हां दे अंदर ये गुण पैदा हो जाते हैं उन्हां नूं पातशाह समझा रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं जी।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੈ ਏਕ ਸਗਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭੋਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਭੋਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਵੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਰ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਵ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਗੀ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਬਰ ਨਾ ਦੇਖੈ ਏਕ ਦਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਿਰਦੋਖ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਆਪਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਲ ਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋਗੀ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਬਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਬਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ।
ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੁਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ। ਇੱਥੇ ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ। ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਲੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਦੀਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਆਵੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੋ ਲਾਗੈ ਕੁਲ ਪਵਾਨ।
ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੌਣ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹ ਪੁੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਪੌਣ ਵਗ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਪੌਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੌਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋਈ ਖੋਦੈ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਧੀਰਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਜਿਉਂ ਵਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਸੁੱਧਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਉਂ ਵਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਵਸੁੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੁੱਧ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਧਰਤੀ ਜਿਉਂ ਵਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੇਪ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਜ ਇੱਕ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੈ ਪੌਣ ਵਰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਧੀਰਜ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ। ਅੱਗ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਧੋਨੇ ਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੈਸਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਈ ਰਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜੇ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਹ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਚੁਗ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪਰੀਟੇ ਚਾਮ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਾਖਿਓ ਗੁਮਾਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਗ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਆ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਨ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ। ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਖਸ਼, ਬਲੀ ਵਰਗੇ ਕੰਧਾਰੀ, ਭੂਮੀਏ ਵਰਗੇ ਚੋਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਆਏ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਾਹਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ? ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਇੱਕ ਸੰਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ,
ਸੁਣਨੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਗਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਦਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ